بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. نام اسپیکر پہ تھوڑی سی آواز بتاؤ، اندر اسپیکر پہ آواز تھوڑی سی بتاؤ. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی سورۃ السبا، اس کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا ہے اللہ احکم الحاکمین سے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کر میرے سمیت اللہ سب کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی ہم نے چند گزارشات سماعت فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے جو منصب عطا کیے، جو مرتبے عطا کیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے انبیاء سے ہٹ کے جو رب العالمین نے خصوصیات عطا کی، تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم سماعت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور قرآن اس بات کا گواہ ہے. قرآن کا اعلان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. حضرات، انسان کسی سفر پہ جا رہا ہو اور جہاں پہ اس کا سفر اختتام پذیر ہو، مثال کے طور پہ سیر و تفریح کے لیے کوئی انسان گیا ہے، اگر وہاں پہ انسان اکیلا گیا ہے، نہ اس کے پاس لوکیشن ہے، نہ اس کو سیر و تفریح کے مقامات کا پتہ ہے، تو وہ اپنا پیسہ اور اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے گیا ہے. لیکن اگر وہاں پہ اس کا گائیڈ مین ہے، اس کو گائیڈ کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، اس کے وقت کو بچانے والا اگر وہاں پر موجود ہے، تو یقیناً وہ اپنے سفر سے بھی مستفید ہوگا اور اپنے پیسے کو اور اپنے وقت کو بھی وہ بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجا اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہستی بنائی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہم سب کو اس نبی کا سچا مطیع اور سچا فرما بردار بنائے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ اعلان کیا وما ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کس لیے؟ الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں. بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. مگر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ جو ابھی تک اس چیز سے لا علم ہے، جن کو ابھی تک اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام رب العالمین اعلان کرتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال کچھ اس انداز میں دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے انبیاء اور میں بھی اللہ کا نبی، پہلے انبیاء میں اور مجھ کے نبی ہونے میں رب العالمین نے ایک مثال دے کے نبوت والی زبان سے ہم سب کو سمجھا دیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اور پہلے انبیاء کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان نے کوئی مکان بنایا، کوئی بلڈنگ بنائی، کوئی محل بنایا، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا خوبصورت مکان ہے، سارا مکان، سارا محل، ساری بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، بس ایک اینٹ کی اس نے جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کے لگنے کی جگہ چھوڑ دی.
اب دیکھنے والا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بلڈنگ بڑی خوبصورت بنی ہے, محل اور مکان بڑا خوبصورت بنا ہے, کاش کہ یہ جو اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہے نا, اگر اس کی جگہ پہ وہ اینٹ لگ جاتی تو اس کو 4 چاند لگ جاتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محل کی, وہ مکان کی, وہ بلڈنگ کی آخری اینٹ پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین نے وہ آخری اینٹ لگائی, محل مکمل ہو گیا, مکان اور بلڈنگ مکمل ہو گئی, مطلب انبیاء کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین, اللہ نے مجھے کیا بنا کے بھیجا؟ خاتم النبیین بنا کے بھیجا. قرآن مجید کا تیسرا مقام, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا ہمارے حالات کو بھی اور ہمارے قول فعل کو بھی اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ہمیں بہت دور تک لے جاتی ہیں, ان ساری باتوں کا ان آیتوں کے اندر نچوڑ ہے. رب العالمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, تم سب کی طرف رسول بنا کے. اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں عیسائی بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں یہودی ہیں, اس میں نصرانی ہیں, اس میں مسلمان ہیں, بچے بوڑھے جوان ہیں, اور اس کائنات کے اندر بسنے والی ہر مخلوق کے لیے رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, سب کے لیے اللہ نے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا. اس بات پر ایمان, اس بات پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر عقیدے میں پھسلن آ گئی تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. عقیدہ مضبوط ہے تو ایمان مضبوط ہے. اچھا جی, یہاں پہ ماحول اور معاشرے کو لے کے کسی کی ذات پر میں طنز نہیں کرنے لگا, جسٹ ایک بات سمجھانے کے لیے. ہمارے کچھ بڑے, کچھ ہمارے چھوٹے, کچھ ہمارے دوست احباب, کچھ علماء کرام مساجد میں ممبروں پہ یا کہیں پہ بیٹھک ہو جائے, کہیں پہ کوئی میٹنگ بن جائے, تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا. آپ پوری خلقت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے. اب یہاں پہ جو بات کرنے والی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کے بیشتر مقامات پر یہ واضح اعلان ہے کہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی موت کا جام پلایا ہے. کیوں جی, ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی آغوش میں آ کے اس دنیا کو چھوڑ کے اب کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ برزخی زندگی گزار رہے ہیں, برزخی زندگی. لیکن وہ زندگی کس طرح کی ہے رب العالمین سے بہتر کون جانتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا, اور یہ ہمارے مسجد کے بزرگ بھی ہیں, انہوں نے بھی ایک مرتبہ سوال کیا, میرے پاس جواب نہیں تھا. میں اس وقت سے اس کی تحقیق اور ریسرچ میں لگا ہوا, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی تھوڑا سا علم ریسرچ پہ تھوڑی سی رب نے میری مدد بھی کی, اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آئی قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. اب یہاں پہ ایک بات جو قابل غور ہے, ہم کہتے ہیں یار نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قرآن مجید کا اعلان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میری نماز, میری قربانی, میرا زندہ رہنا, میرا فوت ہونا للہ رب العالمین. کس کے لیے ہے؟ بول رہے ہیں کس کے لیے؟ ہم سب کا جینا مرنا بھی اور نمازیں قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہی ہے نا. اگر تو یہ زاویہ تو بالکل درست ہے, اور اگر چینج ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے. کسی ساتھی نے کہا جی پھر اللہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیا ہیں یا تھے جی. انہوں نے کہا جی یہ جو ہیں کا لفظ بولا گیا ہے, یہ جو ہیں کا لفظ بولا گیا ہے, اگر آپ تھے تو پھر ہیں کیوں ہے, اور اگر ہیں تو پھر آپ تھے کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ زندہ ہیں, پھر آپ کو موت نہیں آئی. پہلے تو قرآن کے اس مقام کو سامنے رکھیں. دوسرا قرآن کا مقام ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب تیسری اور آخری اور اہم بات اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قیامت کی دیواروں تک نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. یاد رکھیے گا, آپ لوگ بھی احادیث کو پڑھتے ہیں, قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں, پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے کس کی طرف سے تھے؟ بولیں, انبیاء کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ان پر جو کتابیں اتری وہ کس کی طرف سے؟ اچھا جی, ایک نبی کو ایک وقت کے لیے بھیجا گیا,
10 افراد کی طرف, 20 افراد کی طرف, 100 افراد کی طرف, یا ایک کنبے قبیلے خاندان کی طرف. ایسے ہی ہے. جیسے ہی وہ نبی فوت ہوتے ان کی تبلیغ کا مشن بھی ٹھپ. بات سمجھ آ گئی؟ تو رات کا دور آیا, اس کے بعد آنے والے نبی جیسے ہی ان کا نزول ہوا, جیسے ہی رب کے احکامات ملے تو رات کا دور ختم. اس کے بعد زبور کی باری آئی, زبور کے بعد جو نبی آئے زبور کا دور ختم. انجیل کا دور آیا, پہلی کتابوں کا حکم ختم. اسی طرح جب قرآن آیا, قرآن ساری کی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قرآن ساری کتابوں کا مجموعہ ہے, اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انبیاء کے مجموعے کے طور پر رب العالمین نے ہم سب کے سامنے ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کیا. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ کو قرآن اس بات سے نکھیڑ کے بیان کرتا ہے, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں قرآن اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلی امتوں کے اندر رائج تھے, لیکن بعد میں رب نے ان کو منسوخ کر دیا. حکم یہ تھا کہ پہلا نبی جب آتا تھا, جب وہ فوت ہوتا تھا, اس کی دعوت بھی ختم, اس کا مشن بھی ختم, اپنی ذات کے ساتھ وہ سب کچھ ختم کر کے جاتے تھے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہیں یا تھے, اس کا معنی سادہ سا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی گزار کے گئے ہیں. 40ویں سال میں آپ کو نبوت ملی ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان کرنا شروع کر دیا, دعوت کا, توحید کا, رب کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑ کے گئے ہیں, رب نے آپ کو معجزہ, آپ کو خصوصیت دوسرے انبیاء سے ہٹ کے یہ دی ہے کہ آپ چلے تو گئے ہیں, لیکن آپ کی دعوت فوت نہیں ہوئی, آپ کا مشن فوت نہیں ہوا, آپ کا جو ایک مقصد تھا وہ فوت نہیں ہوا. اب یہ کام کون لوگ کریں گے؟ امت کے لوگ. قیامت کی دیواروں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن, یہ دعوت کا پیغام, یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلے انبیاء کی دعوت ہے نہیں تھی, اب نبی علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ موجود ہے, قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں. کیوں جی مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ بات سمجھ لگی؟ آگے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے نا, امت یعنی کہ ہم لوگ, کیوں جی امت سے ہی ہے نا, اللہ ہمیں پکا سچا امتی بننے کی توفیق دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے نا, ساری امتوں سے افضل ہے, ساری امتوں سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, قرآن کا اعلان ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا, اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے, بہترین امت. اللہ نے بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہترین امت ہم بنیں گے کب؟ بہترین امت اگر قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, تم بہترین امت کے افراد ہو, تو بہترین میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ یا اگر میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کروں کہ یار میں اپنے آپ کو بہترین کیسے ثابت کر سکتا ہوں, میں اپنا محاسبہ کروں, کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میں بہترین ہوں؟ قرآن ہی اصلاح کر رہا ہے, قرآن ہی رہنمائی کر رہا ہے, قرآن ہی بتا رہا ہے کہ تم بہترین امت کے فرد کیسے بن سکتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اپنے لیے نہیں. اخرجت للناس, لوگوں کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے, لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے, اور لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکنے کے لیے رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب تم بہترین امت کے فرد ہو, اب نبی کوئی نہیں آنا, اب یہ انبیاء کا فریضہ امت محمدیہ کے ہر فرد نے ادا کرنا ہے. پر ہم نے تو سوچ رہے ہیں نہیں بس ہے مسیحتاں دے جڑے مولوی نے انہاں دا کام ہے, کاریاں دا کام ہے, مسیحتاں دے مولویاں دا کام ہے, ہر بندے کا فرض تھوڑی ہے. نہیں جی, امت مسلمہ, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد و بشر کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, احادیث کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, اس کا خود کا مطالعہ بھی ہو, دوسروں کا بھی مطالعہ کروائے, حقائق کو دوسروں کے سامنے بیان کرے, پہلے خود پڑھے. لیکن جب خود پڑھے گا پھر ہی جا کے سمجھائے گا نا. جب میرے پیٹ پلے کچھ نہیں ہوگا تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی, سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے جو خصوصیات عطا کی ہے نا, کہ آپ کی امت کو رب نے بہتر بنایا ہے. رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اور پوری خلقت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. ان تمام خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے آپ کو 6 ایسے انعامات سے نوازا ہے کہ جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں نوازا. وہ 6 انعام کون سے ہیں؟ وہ 6 رب کے احسان کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضلت علی الانبیاء بستن, مجھے 6 چیزوں پر انبیاء سے رب نے فضیلت عطا کی. اوتیت جوامع الکلم,
मुझे अल्लाह ने जामे कलिमात दे के भेजा, जामे कलिमात, और फरमाया वनुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मेरी रोब के साथ मदद की। मतलब क्या है कि मैं अभी दुश्मन पर हमला करने का इरादा रखता हूँ, मैं दुश्मन से भी 1 महीने की मुसाफत पे होता हूँ, अभी मैं इरादा करता हूँ। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दुश्मन के दिल में मेरा रोब पैदा करना शुरू कर देता है। नुसिरतु बिर्रुअबी व उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने मेरे लिए गनीमत का माल हलाल कर दिया। पहली उम्मतों पर, पहले अंबिया पर गनीमत का माल हलाल नहीं था। रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर एहसान किया, जो पहले अंबिया को नहीं दिया, रब ने मुझे दे दिया, मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया। व जुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा, पूरी की पूरी जमीन अल्लाह ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लोगों के लिए मस्जिद और पाक जगह बना दी। हाँ, वो जगह जहाँ पे बोलो बराज होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे कब्रिस्तान है, ये 3 जगह हैं कि जहाँ पे नमाज अदा नहीं की जा सकती। उसके अलावा इंसान जहाँ पे मुतमिन है, मुसल्ला बिछाए और नमाज पढ़े, अल्लाह कबूल करने वाला है। 3 जगह कौन कौन सी? जहाँ पे बोलो बराज, पेशाब खाना जहाँ पे होता है, या जहाँ पे कब्रिस्तान है, या जहाँ पे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, ये 3 जगह है, यहाँ पे नमाज नहीं। इसके अलावा रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान किया, अकाल इस्लाम की उम्मत पर एहसान किया कि पूरी की पूरी जमीन इनके लिए पाक बना दी और मस्जिद बना दी। फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे पूरी खलकत के लिए रसूल और पैगंबर बना के भेजा गया। व खुतिमा बिन नबिय्यून, और मुझे आखिरी नबी बना के भेजा गया। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे अंबिया, तमाम अंबिया से रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ अंदाज में कुछ चीजें अता की, वहां भी आपकी खासियत ये भी है कि आपको रब ने मासूम बना के भेजा। क्या करके भेजा? मासूम बना के भेजा। पहले अंबिया मसलन आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई है कि नहीं? वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने अपना काम किया जिस तरह वो आज करता है। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, शैतान ने बहकाया, फुसलाया और वो दरख्त का फल, अनाज, गल्ला जो भी था वो खा बैठे। तो रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? हमने कहा इहबितू, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से अब निकल जाओ। मतलब कहाँ पे जाना है? जमीन पर। ठीक है, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है। 2 बंदे आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो जाके छुड़ाया, छुड़ाते छुड़ाते वो तजाद हो गया, तो मुक्का मारा, बंदा मर गया। बात सही है कि नहीं? अल्लाह ने इनके ये गुनाह माफ कर दिए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कल क़यामत को मंजर देखने वाला होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि लोग जाएंगे, सारे अंबिया के पास जाएंगे, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, चलते 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। बहरहाल जिस तरह की खताएं इनसे हो गई, रब ने उनको मुआफ कर दिया, उस तरह की कोई ऐसी खता हमारे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई। अल्लाह ने आपको मासूम बना के भेजा, आपको रब ने बचा के भेजा हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म के शर से। और उसकी मेन वजह पता क्या है? हम कुरान को पढ़ें, तफसीर को पढ़ें, अल्लाह करे हम ऐसा करने लग जाएं। नबी अलैहिस्सलाम को जब मेराज करवाई गई थी ना, आका अलैहिस्सलाम को जब मेराज करवाई गई थी, 2 हदीसें हैं। गालिबन एक हदीस में आता है कि आप उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे, और दूसरी हदीस है कि आप हतीम के पास, बैतुल्लाह के सेम में हतीम के पास लेटे हुए थे। 2 फरिश्ते आए और आपस में बात कर रहे हैं कि मा हाज़र रजुल, ये वही आदमी है ना जिसके हवाले से हमें भेजा गया है, जिसके पास हमें भेजा गया है। दूसरे कहते हैं हाँ ये वही आदमी है। इतने में वो मेरे पास आए, उन्होंने आके मेरा सीना शक किया, दिल निकाला, उसको धोया गया और दिल को दबा के एक नुतफा निकाल के, लोथड़ा निकाल के साइड पर रख दिया और कहा ये शैतान का हिस्सा है। ये क्या है? शैतान का हिस्सा है। जिसके दिल में ये चीज होती है, शैतान वहां पे अपनी जगह बनाता है, शैतान अपने बसों से डालता है। हमने इसको अल्लाह के हुक्म से निकाल दिया। शैतान पूरी जिंदगी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह ने बचा लिया। रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम बना के भेजा। और कुरान मजीद का 27वां पारा सूरत अन-नजम इस बात की गवाह है, वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, सब कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को लिखने वाले कुरैश मक्का आए, आके कहते हैं अब्दुल्ला ये तुम क्या करते रहते हो? नबी अलैहिस्सलाम की एक एक बात को नोट करते रहते हो। आका अलैहिस्सलाम कभी खुशी के माहौल में होते हैं, कभी आपको गुस्सा आया होता है, कभी आप पर गम के मामलात होते हैं, आप हर बात ना लिखा करो। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखने से रुक गए। अब नबी अलैहिस्सलाम की बातें लिख नहीं रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने नोट किया
تو आप कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का आए थे और इसी तरह उन्होंने मुझे कहा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, ए अब्दुल्ला तो लिख, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इस जुबान से हक के अलावा कभी कोई बात निकलती नहीं। अल्लाह हमें उस जुबान पर यकीन करने की तौफीक अता फरमाए कि जिसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ हक ही निकलता है, जिसकी जुबान से सिर्फ सच ही निकलता है, जिसकी जुबान सदाकत की बहुत बड़ी दलील है। और हज़ार कैसे दलील ना हो, अपने तो अपने, बेगाने भी ये गवाहियां देने पर आमादा हो गए, तैयार हो गए और मजबूर हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था, और लोगों मुझे कैसा पाया है, तो लोगों ने क्या जवाब दिया था, हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको अमीन पाया है, आप अमानतों का बखूबी हक अदा करने वाले, आप सदाकत के बहुत बड़े पैकर। रब्बुल आलमीन ने आपकी शानों को, आपके मुकामात को फिर इस अंदाज से बुलंद किया। नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर जो खुसूसियात मिली हैं, क़यामत वाले दिन भी रब्बुल आलमीन ने चंद खुसूसियात से आपको नवाजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना सय्यिदु वलदी आदम यौमिल क़ियामा, मैं क़यामत वाले दिन औलादे आदम का सरदार हूँगा। कल क़यामत का दिन होगा, हमारे बाप का नाम क्या है, सारे बोले आदम अलैहिस्सलाम, बड़े हैं ना। अगर देखा जाए बड़े छोटे के एतबार से तो सरदार फिर किनको होना चाहिए था, आदम अलैहिस्सलाम को। लेकिन ये रब का इनाम है, ये रब की तकसीम है, ये रब का फैसला है, ये रब ने एजाज अता किया है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का मैं सरदार बनूंगा, मैं सरदार बनूंगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। हैं ऐ केड़ी गल हो गई, कब्र फटन वाली गल हो गई। आका अलैहिस्सलाम तो फौत ही नहीं हुए, तो कब्र किसकी है? हम तो आज तक किसी शक्ल से बाहर नहीं निकले, आप हैं या थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबूवत वाली जुबान से, अभी इससे पहले हमने हदीस सुनी है कि ए अब्दुल्ला लिखा करो, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, इस जुबान से कभी हक के अलावा बात ही नहीं निकलती। तो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली जुबान के कलिमात सुन ले जरा और अपने दिलो दिमाग की तख्तियों पर लिख के लेके जाएं, अपने अकीदों की इस्लाह करें, अपने ईमान का मुहासबा करें। क्या वो जो कब्र बनी है मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में, हुजरा आयशा में, वो जिंदा नबी की कब्र है? और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थूक मुबारक को नीचे नहीं गिरने देते, आपके पसीने को वो इतर के तौर पे अपने जिस्मों पे लगाते हैं। क्या वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अल्लाह माफ करे, इस तरह तौहीन कर सकते हैं, गुस्ताखी कर सकते हैं कि जिंदा नबी को कब्र के अंदर दफन करके आ गए? अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़े बड़े बहतान हैं ये बातें करने वाले कि यार नहीं नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है। और अल्लाह की कसम मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है, कहने वाले ने तो इंतहा कर दी। वो कहते हैं सिर्फ जिंदा ही नहीं, कब्र में आपको आपकी बीवियां पेश की जाती हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दुनिया में जिस तरह मियां बीवी का एक ताल्लुक होता है, कब्र के अंदर प्यारे पैगंबर का अपनी बीवियों के साथ ऐसा ताल्लुक भी है। अस्तगफिरुल्लाह, यार इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है? जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है, आज हमने तफरके बना लिए, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी। यार नबी एक है कि नहीं, बस ये बता दें। उस नबी के फरामीन सच्चे हैं कि नहीं, ये बता दें बस। तुझे तेरी मस्जिद मुबारक, तेरा फिरका मुबारक, बस इस बात का जवाब दे दे। नबी सच्चा है कि नहीं, कुरान सच्चा है कि नहीं? अगर तेरा यकीन कुरान पर और हदीस पर नहीं, तो फिर तू सबसे बड़ा बेईमान है। तुझे नबी की नबूवत वाली जुबान पर यकीन नहीं, सोचने वाली बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा और सबसे पहले अल्लाह मेरी सिफारिश को कबूल करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस बड़ी लंबी है, मुख्तसर सी बात करके अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग सारे अंबिया के पास जाएंगे, चलते चलते सारे अंबिया कहेंगे नहीं, आज अगर कोई काम आने वाली हस्ती है तो वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान पर। आप जिंदा थे, सारी रात मुसल्ले पर रो रो के इस उम्मत के गम में सारी रात रो रो के गुजार दी। और कल क़यामत का दिन होगा, फिक्र है तो आज भी उम्मत की फिक्र है, पर उम्मत को आज फिक्र है ही नहीं।
नबी अपनी जिंदगी में भी इसी उम्मत के रोने रोते रहे, इस उम्मत के गम में रोते रहे, और कल क़यामत को भी सबसे पहली बात जो होगी, रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। और कौन सी उम्मत? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे अंबिया की उम्मतें एक साइड पे, रब्बुल आलमीन ने मुझे जो उम्मत अता की है ना, वो सारे अंबिया से कहीं ज्यादा होगी। और नबी अलैहिस्सलाम रब के सामने सजदा रेज हो जाएंगे जब लोग आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने जवाब दे दिया है और सब ने आपका कहा है, हम आपकी खिदमत में आए हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह से सिफारिश कर दें, सवा नेज़े पर सूरज है, तांबे की जमीन है, नंगे बदन है। लोग जाएंगे, अल्लाह के नबी अल्लाह से रिक्वेस्ट कर दें, अल्लाह से अपील कर दें, सिफारिश कर दें, हिसाब किताब का मामला शुरू कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में पेश होंगे, आका अलैहिस्सलाम सजदा रेज हो जाएंगे, सजदे में अपना सर मुबारक रखेंगे, और ये वो मौका होगा कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा और आपका रब कुछ ऐसे कलिमात इल्का करेगा। इसलिए कहते हैं ना कि इल्म किसी की मिरास नहीं है, इल्म किसी की मिरास नहीं है। कोई ये मत सोचे मेरे तो बड़ा को आलम है, मुझसे बड़ा भी कोई इल्म वाला है, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म पहुंचाने का हक अदा कर दिया, मेरा और आपका यकीन होना चाहिए। लेकिन आका इस्लाम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा जब मैं सजदे में अपना सर रखूंगा, अल्लाह उस वक्त मुझे कुछ कलिमात सिखाएगा जिनका आज मुझे इल्म नहीं है, वो कलिमात उसी वक्त रब मुझे इल्का करेगा, मैं उन कलिमात के साथ रब की तस्बीहात करूंगा, रब का जिक्र करूंगा, रब की बड़ाई बयान करूंगा, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की रहमत जोश में आएगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बुल आलमीन वहां पे हुक्म करेंगे, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, सल तो अति, आप सवाल करें आपको अता किया जाएगा, इश्फा तो शफा, आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त कहेंगे अल्लाह हिसाब किताब का मामला शुरू करो। ये वो वक्त होगा कि पहला ग्रुप जिसके हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की बेशतर अहादीस आती हैं कि 70,000 का ग्रुप जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाला है, नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि आप इनको लेके जन्नत में चले जाएं। और ये 70,000 ही नहीं होगा, इंशाल्लाह इसकी तफसील आइंदा जो मैं यहाँ से बात आगे लेकर चलेंगे। वक्त हो चुका है, अल्लाह का हाकिमीन से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आका अलैहिस्सलाम से सच्ची और सच्ची मोहब्बत करने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और फरमाबरदारी भी हम सबको नसीब फरमाए। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की नबुव्वत वाली ज़ुबान से जो अल्फाज निकले हैं ना, वो नमाज की शक्ल में हो, वो रोजे की शक्ल में हो, वो हज की शक्ल में हो, वो सदक़े की शक्ल में हो, वो ज़कात की शक्ल में हो, वो आपस में खैर खाही करने के मामलात में हो, सुलह करने के मामले में हो, और नमाजों के साथ साथ अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाने वाली बातें क्यों ना हो, आका अलैहिस्सलाम की एक एक बात सच्ची और सुच्ची है, इन पर अमल कर लेंगे तो हम अपने आप को कल क़यामत को उन खुश नसीबों में पा लेंगे कि जिनको रब्बुल आलमीन दाएं हाथ में जन्नत का सर्टिफिकेट देके जन्नत में दाखिल करेगा, जिनको नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब होगा, जिनको रब नबी का हमसाया बनाएगा। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हमारे कुछ आमाल के अंदर अगर कमी बेशी हुई तो कल क़यामत को नबी अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने जो हौज़े कौसर अता करना है ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर खड़ा होऊंगा और लोग मेरे पास आ रहे होंगे, मैं अपने हाथों से जाम भर भर के कौसर के लोगों को पिला रहा हूँगा। अचानक मेरी नजर पड़ेगी, एक बहुत बड़ी जमात सामने से आ रही होगी, जैसे ही वो मेरे करीब होंगे मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँ, मेरे उम्मती आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आएंगे, मेरे और उनके दरमियान अचानक से एक बहुत बड़ी दीवार हायल कर दी जाएगी। मैं फरिश्तों से कहूंगा ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो, रोका क्यों है? वो कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं पता। फरिश्ते झूठ बोलते हैं, असी कहने नबी अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब है, फरिश्ते कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। साड़ी गल सच्ची फरिश्तियां दी बोलिया जाए ना कि सबक याद ना हो जाए, कि ਤੁਹਾਡੇ को कोई दलील ना आ जाए। सारी जिंदगी अजी झूठ बन के ऐसी रहना, हमारे सामने कुरान की अहादीस की बेहुरमतियां होती रहे और हम अपने आप में। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है, आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपकी सुन्नतों का, आपके दीन का इन लोगों ने ऐसा मजाक बनाया, ऐसे आपके दीन की धज्जियां उड़ाई। आज इस वजह से आपके और इनके दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार हायल कर दी गई, ये आपकी उम्मती नहीं है। दाढ़ी रखने वाले हजरात और दाढ़ी ना रखने वाले हजरात, माजरत के साथ मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन ये मिंबर का तकाजा है जो मुझे इस बात पर मजबूर करता है। कल क़यामत में कहना लो जी कारी साहब ने सोलर के ऐलान तो बड़े किए सन, मस्जिद दी बैटरियां के ऐलान तो बड़े किए सन,
فلاں کام میں 40,000 چاہیے، بل آ گیا اننے چاہیے نے، لیکن جی کرنے والی گل سو انہیں نہیں کی تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت میں تہاڈے ہاتھوں سے میرا گریبان ہوئے۔ میں اپنا فریضہ ادا کر کے رب کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے چہروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سجانے کی توفیق عطا فرمائے، پیاری سنت سجانے کی ہمیں توفیق۔ آمین کی آواز بڑی مٹھی جی آئی ہے، سارے آمین کہہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر اس طرح کا مونڈا چہرہ لے کے ہم چلے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اپنا چہرہ پھیر لیا، میرے اور آپ کے پاس کیا جواز ہوگا نبی السلام کو منانے کا؟ زندگی موت کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے، ہمارے ہمسائے، ہمارے مسجد کے نمازی، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے ماں باپ، ہمارے اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب میں سے کتنے ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ کیوں جی کبھی ہم نے سوچا تھا اتنی جلدی ادھوریاں بن جائیں گی، اتنی جلدی وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جس طرح ان کی موت کا وقت مقرر تھا، اسی طرح میری اور آپ کی موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ جس طرح ان کے جانے کا پتہ نہیں چلا، اس طرح ہمارے جانے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو ذات وہ وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اس چیز سے رب کو راضی کر لیں، اور اپنے چہروں کو نبی علیہ السلام کی سنت سے سجا لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔